the structures from the Mullerian duct, that is the parametabolistic duct, are fallopian tube, uterus body, uterus cervix, and upper part of the vagina. So it is necessary that all the duct, all the events in the development will go normal way. Otherwise, what will happen? There will be incomplete development of the specific organs. And it happens also. Incomplete development sometimes happens, and significant number of women this happens. And significant number of women suffering from the Mullerian anomaly usually has no complaint, asymptomatic, become no asymptomatic. But many women are symptomatic. What types of symptom? Suppose the patient has vagina not developed, so coital problem, uterus not developed, so there will be no conception, and you will be even no menstruation. And the ovaries developed separately, not related with the Mullerian. But this is the complete agenesis and complete uterus, complete agenesis of the uterus and vagina. But sometimes the incomplete agenesis occurs, incomplete variety there as well. So in that case, what will happen sometimes, suppose the uterus has developed, but the vagina is not developed. What will happen? There will be, as the ovary is normal, so what will happen? There will be normal menstruation inside the uterus, but as there is no outlet, so hematometra will occur. So that girl will suffer from the monthly abdominal pain, and ultimately there will be uterus will be enlarged, and that will be due to the hematometra and abdominally palpable. So one importance is the menstrual abnormality occur, and other gynecological problem is the pain abdomen occur, and there may be coital problem and problem of conception. Conceptions means there may be infertility, and if conceptions occur, that may end into the abortion due to the Mullerian abnormal development. And if the patient pregnancy continues, what will happen? It will be seen there will be more chance of preterm labor, because there will be malpresentation. Suppose one half is developed, so there will be less space, there will be malpresentation. So varieties of problems will occur. We being the clinical persons, we will discuss that part on clinical aspect, but definitely discussing the review, the embryology. Yeah. So that is, today is a very important subject. You will see how interesting you will see. Suppose one patient, an 18-year-old unmarried girl, I am going there, 18-year-old unmarried girl, that is menstruation has not started. Primary amenorrhea defined at least within 16 years of age, irrespective of the development of the secondary sexual character body. Though menstruation, that is called the final primary amenorrhea. And or the 14 years with development of the secondary sexual character. There is variation of opinion between 13 and 15. So she has crossed the 16, so it is primary amenorrhea. And another C is the important point. Her elder sister 20 years achieved menarche by 13 years of age. That means it is normal. This is not the familial disease. Some primary amenorrhea cases are familial. Her mother says that the doctor informed that her daughter's one kidney was not in correct position, as revealed by imaging. কোনো একটা কারণে
ফটো করেছিল, মানে ইমেজিং করেছিল, দ্যাট মেবি এক্সরে অর আল্ট্রাসাউন্ড, এক্সরে ইউজুয়ালি উইথ ডাই, যে কিডনিটা নর্মাল পজিশনে নেই। তো তোদের কোনো আইডিয়া আছে যে এটা কি না কেন হতে পারে? হ্যাঁ হ্যাঁ, দ্যাট মিনস হোয়াট ডাজ ইট ইন্ডিকেট? দেখ, ডেভেলপমেন্টে যেটা হয় প্যারামেসোনেফ্রিক ট্র্যাক্ট থেকে আর মেসোনেফ্রিক ট্র্যাক্ট মিডিয়ালি থাকে, এই দুটো একসাথে ডেভেলপ করে। একটার যদি ডেভেলপমেন্টের ডিফেক্ট হয়, দেয়ার মে বি ডিফেক্ট অফ দ্য আদার সিস্টেম। ইভেন 30 to 40% কেসেস, 30 to 40% কেসেস, হ্যাঁ, দেয়ার মে বি renal anomaly in case of Mullerian anomaly. So that is one hints, and varieties of anomaly. আরেকটা দেখ, on examination, height 5 feet 6 inches, good, weight 140 point, good. Her blood pressure is 110/60 and thyroid gland is normal. Some problem of the thyroid gland, there may be abnormal uterine bleeding, primary media rare, but abnormal uterine bleeding. And her normal breast development and normal female external genitia and labia well developed. Labia well developed. External genitia normal, breast development, and her axillary and pubic hair are normal. And vagina is blood, vagina is blind. So what are the pathology for that girl? Number one, primary amenorrhea. Second ball, huh? Kidney is not in a position, and another third is vagina is not developed. Then only by physical examination, history, other is everything is normal based development. So it pinpoint one diagnosis, maybe not, you will have to confirm that. Not you will have to confirm that. There is blind vagina, vaginity absent. So what is your probable diagnosis? কি হতে পারে? Primarily probable diagnosis is probably it is a Mullerian anomaly. যেখানে menstrual bleeding হয়, আর ও কিন্তু এখানে একটা হিস্ট্রি ইম্পর্টেন্ট নিতে হবে যে সাইক্লিক্যাল পেন অ্যাবডোমেন হয় কিনা, তাহলে বলতে পারো যে হেমাটোমেটটা হতে পারে। সেরকম কোনো হিস্ট্রি দেয়নি আমাদের, এইটার থেকে জানা নেই। যদি বলতো যে একটা সাইক্লিক্যাল পেশেন্ট, নিশ্চয়ই বলতো যে সাইক্লিক্যাল পেন অ্যাবডোমেন হয়, হ্যাঁ, তার মানে দ্যাট ইন্ডিকেট, সাইক্লিক্যাল পেন অ্যাবডোমেন ইন্ডিকেট করে যে পেশেন্টের যে হেমাটোমেটটা হয়েছে, মানে কনসিল্ড ব্লিডিং। ফার্দার ইনফরমেশন, আবার আমরা কী করলাম, কিছু টেস্ট করলাম, টেস্ট করে দেখা যাচ্ছে ইউএসজিটা ইউটারাস অ্যাবসেন্ট, ওভারি প্রেজেন্স ফলিকল, ইউটারাস অ্যাবসেন্ট, মুলেরিয়ান প্রবলেম। অ্যান্ড ল্যাপারোস্কোপি করে দেখা যাচ্ছে যে ইউটারাস অ্যাবসেন্ট বাট ওভারিজ আর নর্মাল, এদিকে একটা ফলিকুল আছে ওভারিতে, আর এটা হচ্ছে ইউরিনারি ব্লাডার, আর এটা হচ্ছে যে গাট, গাট হচ্ছে যে রেকটাম কোলন, সিগময়েড কোলন, আর মাঝখানে একটা রিজ আছে, এই যে রিজ টাইপের আছে, মানে ইউটারাসের জায়গাতে। ট্রান্সভার্স রিজ, ওভারিজ অ্যান্ড ফ্যালোপিয়ান টিউব নর্মাল, ক্যারিওটাইপিং ইজ 46-66, মানে সে কিন্তু মেল, মানে 46-66, নর্মাল টেস্টোস্টেরন লেভেল। এটা কেন, তোদের প্রাইমারি এমআরআই যখন ক্লাসটা দেখবি ঠিক একই রকম ফিচার আছে, 46XY আর টেস্টোস্টেরন লেভেল, মানে অ্যান্ড্রোজেন ইনসেনসিটিভ সিনড্রোম, সেটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস করার জন্য। বাট এটা থেকে ক্লিয়ার হচ্ছে জিনিসটা হচ্ছে যে কমপ্লিট মুলেরিয়ান অ্যাজেনেসিস, তাই না? কমপ্লিট মুলেরিয়ান অ্যাজেনেসিস, এই যে কমপ্লিট মুলেরিয়ান অ্যাজেনেসিস, ভ্যাজাইনা নেই, হ্যাঁ, ইউটারাসটা একবারই রুডিমেন্টারি, আর এই যে ওভারি আর টিউব হচ্ছে নর্মাল। ক্লিয়ার? আচ্ছা, তাহলে হ্যাঁ বল, হ্যাঁ, ব্লাইন্ড ভ্যাজাইনা মানে ভ্যাজাইনা অ্যাবসেন্ট, এই যে দেখ, এই যে ভ্যাজাইনা অ্যাবসেন্ট, ভ্যাজাইনাই নেই, ওর ভ্যাজাইনাটাই নেই, জাস্ট একটা ডিপ্রেশন আছে, তাহলে কয়টার প্রবলেম হবে, তাই না? হ্যাঁ, তাহলে এইটা হচ্ছে তোর এই যে ব্লাইন্ড ভ্যাজাইনা, দেখ ভ্যাজাইনাটা ফরমেশন হয়নি। দিস ইজ দ্য পিকচার অ্যাকচুয়ালি। নাও হু ডিসকভার্ড মুলেরিয়ান ডাক্ট? এটা হচ্ছে জোনাস মুলার ইন 1830, এমব্রায়োলজি, এমব্রায়োলজি অফ দ্য ম্যামেলস, অল ম্যামেলস, যে কী করে মুলেরিয়ান ডাক্ট ডেভেলপমেন্ট হয়।
তোদেরকে আমি বলবো, একটু রিকোয়েস্ট করবো, তোরা গাইনি ডিপার্টমেন্টে যাবি, গাইনি ডিপার্টমেন্ট মানে ইনডোরে যাবি, ওখানে দেখবি অনেকগুলো পোস্টার দেওয়া আছে, কেউ দেখেছিস? দেখেছিস তো? ওখানে আই হ্যাভ গিভিন 60 পোস্টার্স, 60 পোস্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল ডিসকভারি অফ গাইনি অ্যান্ড অবস্টেট্রিক্স, যে কে কে ডিসকভারি করেছে তার ছবি দেওয়া আছে এবং কবে ডিসকভারি করেছে, কী টাইপের ডিসকভারি। তোরা যখনই সুযোগ পাবি, হ্যাঁ, 2-3 জন 4 জন মিলিয়ে এক একটা গিয়ে দেখবি। যে মানে এটা কোনো কলেজে, কোনো মেডিকেল কলেজে না, এটা খুব দুর্বল, মানে খুব দুর্লভ জিনিস, যে আমি এটাকে I collected everything from my research and given in this medical college. তোরা দেখবি সেখানে এটা দেখা যায় মলেরিয়ান। তারপরে যেটা বলছিলাম যে মেজর পার্ট অফ দ্য ভ্যাজাইনাল ফ্লো দ্য মুলেরিয়ান ডাক্টস বাই এ সিরিজ অফ ইভেন্টস। এই যে abnormality of any step may lead to Mullerian anomalies, resulting abnormality of the development of this structure, and various clinical problems may arise due to Mullerian anomaly. The prevalence কত দেখ, 0.5 to 6% up to, মানে 100 জনের মধ্যে 0.5 to 6 according to the report on the various places. এত Mullerian anomaly, তার Mullerian is not very rare, it is not uncommon. Many are asymptomatic, remain undiagnosed, থাকে না, বাচ্চা টাচ্চা হয়ে গেল। ইভিন আমরা দেখেছি নর্মাল ডেলিভারি হচ্ছে, হঠাৎ দেখি একটা ভ্যাজাইনাতে সেপ্টাম, তার বাচ্চা হয়ে গেল। একটা সেপ্টাম ভ্যাজাইনাতে একটা লঙ্গিচুলাস, দেয়ার ইজ এ ভ্যাজাইনাল লঙ্গিচুলাস সেপ্টাম, কয়টালে কোনো প্রবলেম হয়নি, কয়টা আসেনি, তারপর হয়েছে বেবি হতে গিয়ে দেখালো সেপ্টামটাকে আমাকে কাটতে হলো বেবিটা ডেলিভারি করার জন্য। হ্যাঁ, অনেক ম্যাক্সিমামই অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকে। Most cases are diagnosed during pregnancy or gynecological examination or gynecological problems. The adolescent, usually adolescent girl come. And just recapitulate that. 5th week embryonic paramesonephric duct is 2 number. Originating from the coelomic epithelium and caudalian fuse together at the 7 week fuse korche. The cranial ends of the fusion is the site of the fundus of the uterus. এইখানে and unfused paramesonephric duct from the fallopian tube. এই যে fallopian tube। আর এটা কি, এটা উলফিয়ান ডাক্ট। বল তোরা, হ্যাঁ, পার্টিসিপেট কর, ইন্টারেক্ট কর। এটা কি, এটা যে মিডিয়ালি আছে প্যারামেসোনেফ্রিক উলফিয়ান ডাক্ট, মেসোনেফ্রিকটা, তা দুটো পাশাপাশি ডেভেলপ করছে, পাশাপাশি ডেভেলপ। ইভিন ওরা কার ফ্রন্টে ডেভেলপ করে, স্কেলেটাল সিস্টেম আছে, এবং মুলেরিয়ান অ্যানোমালি থাকে তাদের স্কেলেটাল প্রবলেমও থাকতে পারে, মানে কাছাকাছি যেগুলো থাকবে। The caudal ends of the fused metastatic duct from the uterine corpus and cervix, and the further caudal development brings the structure in contact with the urogenital sinus. আর urogenital না নিচের থেকে রেগু করে, and at the point of contact there is proliferation of the elongation of the fuse to form the vaginal cord, that is the vaginal cord formation হয়, and the vaginal cord invaginates in the urogenital sinus origin sinovaginal valve, which arises from the posterior aspect of the urethra to form the vaginal plate. So this is in short. All of you read in the embryology, but in the whole life, whatever you do, it is very important for you. Development. Vagina develops from the vaginal plate, and canalization of the vaginal cord occurs both from below and above. And hence, vagina is developed from both Mullerian duct and from also the urogenital sinus. There are lot of discussion, lot of controversy. The heart from vagina, there is no doubt about the uterus. Some says the vagina is delivered totally from the Mullerian duct. Some says vagina is totally developed from the urogenital sinus. Some says the both urogenital sinus and also upper part from the Mullerian. So this is most accepted, the contribution by both. This is an important MCQ question, not only anatomy and embryology, but also in the gynecology, because the MCQ question is compulsory now. And epithelialization of the vagina, including ectocervix, occurs by the cells derived from the urogenital sinus. এটা খুব সুন্দর, দেখো, uterine body, cervix, vagina, সামনে কি আছে ব্লাডার, আর urogenital sinus থেকে লোয়ার পার্ট অফ দ্য ভ্যাজিনা ডেভেলপ করছে। ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য হাইমেন কিন্তু টোটালি urogenital sinus, এটা একদমই
ইয়ে নয়, মুলেরিয়ান যদিও আমরা হাইম্যান ডিসক্রাইব করব, কারণ এই যে সেপ্টাম যদি হয় লোয়ার পার্ট আর হাইম্যান একই রকম, সেপ্টাম ভ্যাজাইনাতে আর হাইম্যানের একই রকম ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন হেমাটোমেট্রা। And hymen is lined by the internal layer of the epithelium and in external layer of the epithelium near the urogenital signa and মাঝখানে মেসোডার্ম আছে। So it is not derived from the Mullerian duct. তাহলে হাইমেন মনে থাকবে এমসিকিউ কোশ্চেন, it's not developed from the Mullerian duct. It is from urogenital sinus. Now always consider renal anomaly. Why? কেন রে renal anomaly? হ্যাঁ জোরে বল। হ্যাঁ ডেভেলপ করছে পাশাপাশি, বল কত পার্সেন্ট? 30 to 50%, ওয়ান এমসিকিউ। প্যারামেসোমেট্রিক ডাক্ট অফ মুলিয়ান ডাক্ট লাইজ ল্যাটারাল টু দ্য মেসোডার্মিক ডাক্ট। তাহলে এইবারে নর্মাল ডেভেলপমেন্টটা কি হয়, দুদিক থেকে দুটো বাড়ে, দুদিক থেকে দুটো আসে, তারপরে কি হয় ফিউশন হয়। ফিউশন করা হয় কি, ফিউশন হলে তো হবে না, ক্যানালাইজেশন হতে হবে। ক্যানালাইজেশন হলেই হবে না, মাঝখানে যদি সেপ্টাম থাকে না সেটাই রিজর্পশন হতে হবে। ক্লিয়ার তো? তাহলে দুদিকে ডেভেলপমেন্ট হলো, তারপর হচ্ছে ফিউশন হলো, তারপর হচ্ছে ফিউশনের পর ক্যানালাইজেশন হবে, ক্যানালাইজেশনের মাঝে যে সেপ্টামটা থাকবে সেটা রিজর্পশন হতে হবে। তাহলে হোল প্রসেসটা কীরকম দেখ, মুলিয়ান ডাক্ট, তারপর হচ্ছে ফিউশন, তারপর হচ্ছে ক্যানালাইজেশন, তারপর হচ্ছে সেপ্টাল রিজর্পশন, এই মাঝে যেটা থাকবে সেপ্টাল রিজর্পশন হবে। ডিফেক্টস ইন দিস প্রসেস কজ ম্যালফরমেশন। এইখানে কোনো একটা জায়গাতে গন্ডগোল হলেই তোমার ম্যালফরমেশন হবে, এটা আমি বুঝালাম। আচ্ছা, the normal development of the Mullerian duct that requires a complex series of events like this. Now, এই যে এত anomaly, hundreds and even more hundreds of anomaly, there are different types of anomaly. For treatment from the view, মানে সায়েন্টিস্টরা চেষ্টা করেছে যে কি করে এটা একটা কমন ক্লাসিফিকেশন দেওয়া যায়, এবং কি কারণে কোনটা হচ্ছে যাতে ম্যানেজমেন্টটা একই রকম হয়। দ্য মোস্ট অ্যাকসেপ্টেড ক্লাসিফিকেশন ইজ 1988, দ্যাট ইজ দ্য AFS classification. AFS, American Fertility Society, later on is the ASRM name. করার চেষ্টা করে দেখা গেছে তাতেও সব কিছু কভার করা যাচ্ছে না। তখন আবার ভেরি রিসেন্টলি মুলিয়ান অ্যানোমালি ওরাই একটা ক্লাসিফিকেশন ব্রডার অ্যাসপেক্টে করেছে, যেখানে সবগুলোকে আনার চেষ্টা করছে। এক্ষুনি তোদের পুরোটা রিকল করার দরকার নেই, তোরা জাস্ট দেখে রাখ কী কী ক্লাসিফিকেশন আছে। টাইপ 1, টাইপ 2, টাইপ 1, টাইপ 2, টাইপ 3, টাইপ 4, টাইপ 5, টাইপ 6, টাইপ 7। এই টাইপ 7 অ্যাকচুয়ালি একটা ইস্ট্রোজেন দেওয়ার জন্য ম্যালফরমেশন হতো, ওটা আর দেওয়া হয় না, এখন আর হয় না। এই যে তার মানে হাইপোপ্লাসিয়া অ্যাজেনেসিস, তাহলে ওইটা কোন গ্রুপে পড়বে? মুলিয়ান অ্যানোমালিটা। বা যদি সার্ভিসটা ডেভেলপমেন্ট হয় গ্রুপ 1-এ পড়বে। ইউনিকর্নেট ইউট্রাস, তাহলে একটা সাইড ডেভেলপ করেছে আর একটা সাইড টোটাল ডেভেলপ করেনি অথবা হয়নি, সেটা হচ্ছে ইউনিকর্নেট। ইউনিকর্নেটের দেখ এবার 4টে ভাগ আছে, যে একদমই হলো না, দেখ এইখানে একদমই হলো না ইউনিকর্নেট, আর একটা রুডিমেন্টারি হলো, ক্যানালাইজেশন হলো। আবার ক্যানালাইজেশন হয়েছে কিন্তু এর সাথে কমিউনিকেট করেনি, আবার এই কমিউনিকেট করেনি, আর কোনোটা কমিউনিকেট করেছে। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে যে ডাইডেলফিস, এই যে ডাইডেলফিস, এই যে হচ্ছে যে ডাইডেলফিস, দুটো আলাদা আলাদা কাছাকাছি এসেছে, আমি দেখাচ্ছি কি। তারপর হচ্ছে যে বাইকর্নেট ইউট্রাস, সেপ্টেড ইউট্রাস মানে নর্মাল ইউট্রাস, কিন্তু মাঝখানে একটা সেপ্টাম রয়ে গেছে, রিজর্পশন হয়নি। আর আর্কুয়েট ইউট্রাস মানে মাইল্ডলি সেপ্টাম টাইপের, মাইল্ডলি, এটা কোনো এফেক্ট নেই। এই যে এইটা এমব্রিওলজি পড়িয়ে ফেলছে। MRK সিনড্রোম, কমপ্লিট অ্যাজেনেসিস অফ দ্য ইউট্রাস। কেন হচ্ছে? ফেলিওর ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য মুলিয়ান ডাক্ট অ্যান্ড দ্যার ফিউচার দ্য ইউরোজেনিটাল সাইনা। আচ্ছা, সার্ভাইকাল অ্যাট্রেসিয়া, সেটা হচ্ছে টাইপ 1-এ, মানে পার্সিয়াল অ্যাজেনেসিস হচ্ছে। এখানে কি হবে? হেমাটোমেট্রা হবে, তাই না? হেমাটোমেট্রা হবে, সাইক্লিক্যাল পেন অবডোমেন হবে, লাম্প অবডোমেন হবে। পিছন অনেক সময় নাইটে ইউরিনারি রিটেনশন নিয়ে আসে ওইটা স্ট্রাকচারের জন্য। ট্রান্সভার্স ভ্যাজানাল সেপ্টাম, মানে ভ্যাজানালতে সেপ্টাম আছে, ওটা একই রকম সিমটম হবে, হেমাটোমেট্রি। So this is the type 1, মানে অ্যাজেনেসিস কমপ্লিট অর পার্সিয়াল অ্যাজেনেসিস। টাইপ 2
আর টাইপ 2 দেখো, এই যেটা বললাম ইউনিকর্নেটিভটা ডাইডেলফিসে হচ্ছে কমপ্লিট ফেলিওর অফ ফিউশন, মানে ফিউশনটা পুরোটা হয়নি। আর ইনকমপ্লিট ল্যাটারাল ফিউশন ইয়েতে কোথায় হচ্ছে, যে বাইকর্নেটেড। এইখানে এই ডাইডেলফিসের সাথে বাইকর্নেটের ডিফারেন্স হচ্ছে ডাইডেলফিসের কিন্তু ইউটারাস আর সার্ভিক্স দুটো সেপারেট আলাদা, কিন্তু ওদের ফিউশনটা ঠিক হয়নি, ক্যানালাইজেশনটা হয়নি। আর বাইকর্নেটের ক্ষেত্রে ওপর পার্টটা একসাথে তৈরি হয়েছে, কিন্তু ওটা ওপর পার্টটা তারপরে কমপ্লিট ফিউশন হয়নি, দুটো সার্ভিক্স একটা সিঙ্গেল সার্ভিক্স। এটা ক্লিনিক্যালি হচ্ছে যে সিঙ্গেল সার্ভিক্স। আমি দেখাবো এক্সাম্পল, দেখো ফেলিওর ও রিজর্পশন হচ্ছে সেপ্টেডিউট্রাল। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে নিউ ক্লাসিফিকেশন, এটা লিখে রাখ, ম্যাক 2021 বই আছে দেখবি। হ্যাঁ, ইন মাই বুক ইউ উইল গেট ইজ দ্য লেটেস্ট ক্লাসিফিকেশন 2021। এইটা ওই রকম নাম্বারিং করেনি, কিন্তু ওখানে ডিফেক্টটা কি ছিল, ওখানে ওই ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে, হ্যাঁ ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে এই ভ্যাজাইনাল সেপ্টাম, ট্রান্সভার্স সেপ্টাম আর কমপ্লেক্স অ্যানোমালি ছিল না। সেগুলোকে সব ইনক্লুড করার জন্য করা হয়েছে। 9টা ভাগে ভাগ করেছে, ওই রকমই ওর ওপরে বেশ করেই করেছে, কিন্তু যাতে সমস্তগুলো নেওয়া যায়। কারণ হচ্ছে এভরিথিং, কেন যে টু গোল হচ্ছে যে ম্যানেজমেন্ট করা, যে পেশেন্টটাকে কীভাবে ম্যানেজমেন্ট করবো। আচ্ছা, এফেক্টস অফ দ্য ইউটেরাইন অ্যানোমালি আগেই বলেছি, গাইনোকোলজিক্যাল প্রবলেম হতে পারে, প্রেগনেন্সি কমপ্লিকেশনস হতে পারে, অ্যাসোসিয়েটেড অ্যানোমালি হতে পারে, রেনাল আর আদার স্কেলেটাল। হ্যাঁ, মার্কাস সিন্ড্রোম বলে, মানে আর কি সিন্ড্রোম, মার্কাস সিন্ড্রোম বলে। আচ্ছা, গাইনোকোলজিক্যাল প্রবলেমস কি হতে পারে, প্রাইমারি অ্যামেনোরিয়া, বল প্রাইমারি অ্যামেনোরিয়া। আর কি হতে পারে, পেন, তাই তো, পেলভিক পেন। নেক্সট ডিসপেনোরিয়া, অ্যাপিনোনিয়া মানে হচ্ছে যে ইনএবিলিটি টু ডু কয়টা, ডিসপেনোরিয়া মানে পেন ডিউরিং কয়টাস হতে পারে। ইনফার্টিলিটি। আচ্ছা, এন্ডোমেট্রিওসিস কেন হয়, কে বলতে পারবি, বল তুই বল কেন এন্ডোমেট্রিওসিস হবে, বল, শুধু কমন সেন্স অ্যাপ্লাই কর। কেন হতে পারে স্যার, ডেভেলপমেন্টটা যেখানে হওয়ার কথা সেখানে না হয়ে যদি অন্য কোথাও। ব্লাডটা কোথায় যাচ্ছে, এই যে ব্লাডটা ধর একটা হেমাটোমেট্রা হয়েছে, লোয়ার ট্র্যাক্ট অফ অ্যাবডোমিনাল, তাহলে ব্লাডটা রেট্রোগ্রেড ফ্লো হবে। রেট্রোগ্রেড এন্ডোমেট্রিয়াস পড়েছিস তারা, রেট্রোগ্রেড ফ্লো কি হবে, ব্লাড শুধু তো নয়, এন্ডোমেট্রিয়াল সেলও যাবে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে গিয়ে, ওইখানে যদি রেট্রোগ্রেড থিওরি আছে এন্ডোমেট্রিয়াসের, ডিউ টু রেট্রোগ্রেড ফ্লো, একটা কথা, endometriosis is multiple occurs 1, 2, 3, 4 and 5 due to retrograde flow. ক্লিয়ার তো এবার, কিরে পেছনে বসেছিলি, এবার ক্লিয়ার তো? পেছনে থাকলে বুঝতে পারছিস না, সামনে থাকবি সবসময়, শুনতে পারবি, সিরিজের সাথে ইন্টারাক্ট করবি। হ্যাঁ, প্রাইমারি অ্যামেনোরিয়া, মেনস্ট্রুয়াল অ্যাবনর্মালিটি, পেন, সাইক্লিক্যাল পেন, রিটেনশন অফ ইউরিন, লোয়ার লাম্প হয়ে আছে, ইউরেথ্রা বন্ধ হয়ে গেছে, মাঝরাতে চলে আসতে পারে, হেমাটোমেট্রা থাকে, পার্টিকুলারলি মানে যদি কল্পোমেট্রা হয়, ভ্যাজাইনাতে যদি ইয়ে থাকে, মাঝরাতে চলে আসবে ইউরিন রিটেনশন নিয়ে। দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট যে ও এসেছে, এইটাই তার সিমটম। তারপরে তুই হঠাৎ দেখলি যে ভ্যাজাইনার লোয়ার পার্ট, দেখলি যে একটা সেপ্টাম আছে ওখানে, কি ইম্পারফেক্ট হাইমেন আছে। কনস্টিপেশন হতে পারে যেহেতু লাম্প আছে। মুলারেন অ্যানোমালিস কজিং অ্যামেনোরিয়া তাহলে কেন হবে? ট্রু অ্যামেনোরিয়া আছে, ট্রু অ্যামেনোরিয়া মানে সত্যিকারের ইউটারাস তৈরিই হয়নি। আরেকটা হচ্ছে যে সুডো অ্যামেনোরিয়া মানে কি, অ্যাবসেন্স অফ মেনস্ট্রুয়েশন। যে ইন্ডিভিজুয়াল সে বলছে আমার মেনস্ট্রুয়েশন হয়নি, সে তো জানে না ভেতরে কি ঘটে আছে। সুডো অ্যামেনোরিয়া এই কারণে বলছে ব্লিডিং কিন্তু হচ্ছে, কিন্তু দ্যাট ইজ নট রিভিলড, কনসিল্ড হয়ে আছে। সেটা কখন হবে? হ্যাঁ, ক্রিপ্টোমেনোরিয়া, তাই না? যে কোনো কারণে যদি ইয়ে হয়, সার্ভাইকাল এজেনেসিস হয়, সেপ্টাম এজেনেসিস হয়, ইমপারফেক্ট হাইমেন হয়, তাহলে এই কারণগুলো হতে পারে। তাহলে দুটো ভাগে ভাগ করো, একটা হচ্ছে যে ট্রু অ্যামেনোরিয়া, হ্যাঁ ট্রু অ্যামেনোরিয়া, আর একটা হচ্ছে যে হেমাটোমেট্রা, এগুলো সবই হচ্ছে যে সুডো অ্যামেনোরিয়া। সার্ভিক্সে গন্ডগোল, সেপ্টাম যদি তৈরি হয় থাকে, এগুলো সব হচ্ছে ভ্যাজাইনাটা কমপ্লিট অ্যাবসেন্স আছে, সেটাও হতে পারে। মুলারেন অ্যানোমালি অ্যান্ড প্রেগনেন্সি মে নট বি পসিবল, নাও হতে পারে। প্রেগনেন্সি হয়েছে অ্যাডভার্স আউটকাম, দ্যাট ইজ দ্য মেজরিটি অফ দ্য পেশেন্ট কামস উইথ দ্য রেকারেন্ট অ্যাবর্শন, পরপর 3-4 অ্যাবর্শন হচ্ছে। তুমি এইচএসসি করলে ধরবে, এইচএসসি করলে বুঝতে পারবে, এইচএসসি করলে হ্যাঁ যে একটা সেপ্টাম আছে,
সার্ভাইকাল ইম্পোর্টেন্স যদি মিড ট্রাইমেস্টার হয়, ওইগুলো তো অ্যাবনর্মালিটির জন্য হয়। প্রেগনেন্সি আনএবল পুল আর্কিওডিউটাস ভেরি ডায়াগনোসিস অফ দ্য মোলিয়ার, কী করে ডায়াগনোসিস করবে? মেনলি তাহলে ডায়াগনোসিসটা পিন পয়েন্ট হবে কি হচ্ছে যে সিমটম থেকে। কি সিমটম? যে কোনো ডায়াগনোসিস সিমটম ইনভেস্টিগেশন, সিমটমস এক্সামিনেশন এন্ড ইনভেস্টিগেশন। সিমটমের মধ্যে অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ফাংশনিং ওভারিজ, ওয়েল ডেভেলপড সেকেন্ডারি সেক্টর অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটেড। যেহেতু ওভারি নর্মাল, ইস্ট্রোজেন নর্মাল সিনথেসিস হচ্ছে, তাহলে কি সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল কারেক্টারে কোনো প্রবলেম হবে না, ব্রেস্ট ডেভেলপমেন্ট হবে, নর্মালি ব্রেস্ট ডেভেলপমেন্ট হবে, বুঝলি তো? যেমন টার্নারও প্রাইমারি অ্যামিলোইডের কজ, কমনেস্ট কজ। টার্নারে কি হয়, 45X0 গোনাডটা কিন্তু মানে গোনাডে কিন্তু ফলিকল তৈরি হয় না, ইস্ট্রোজেন তৈরি হয় না, তার জন্য টার্নারে ব্রেস্টও ডেভেলপ, মানে কমপ্লিট টার্নার যারা, যদি ব্রেস্টও তৈরি হবে না টার্নারে। তাহলে এখানে ওভারি যেহেতু আছে, তাদের কিন্তু কোনো প্রবলেম হবে না, একবারে লুকিং নর্মাল গার্ল, কোনো ডিফারেন্স নেই। আমার কাছে লট অফ সিরিজ আছে, যেদিন প্রাইমারি এমিউনিটি পড়াবো তোদের দেখাবো। হ্যাঁ, তারপরে হচ্ছে যে আফটার দ্য অনসেট অফ দ্য পিউবার্টি, ওপেন প্রেজেন্ট ইন মেনস্ট্রুয়াল পুবার্টি মে বি প্রাইমারি ওপেন, লেট প্রেজেন্টেশন ইনক্লুড ইনফার্টিলিটি অ্যান্ড অবস্টেটিক কমপ্লিকেশন। হ্যাঁ, অ্যান্ড ইমেজিং, ল্যাপারোস্কোপি অ্যান্ড হিস্টোস্কোপ, ছবি তুলে, হ্যাঁ, আল্ট্রাসাউন্ড, ম্যাক্সিমাম আল্ট্রাসাউন্ড অথবা এমআরআই করতে পারো। এমআরআই, আল্ট্রাসাউন্ডের 2D আর 3D ভালো আরও বোঝা যায় স্পেসিফিক প্রবলেম। ল্যাপারোস্কোপি করে দেখতে পারো, যদি দেখালাম ফার্স্ট ছবিটা, ল্যাপারোস্কোপি করে, তারপর হচ্ছে হিস্টোস্কোপি করে, ইমেজিং 2D, তারপর হচ্ছে এইচএসজি তোরা জানিস, নাম শুনেছিস এইচএসজি? হ্যাঁ, হিস্টোসালপিংকে দেখিয়েছে তোদের প্লেট। এইচএসজি তুই ডাই যদি ইনজেক্ট করো, তাহলে তুমি নর্মাল ক্যাভিটি থাকলে ট্রায়াঙ্গুলার একটা দেখতে পাবে, স্পিলেজ হচ্ছে। আর দেখবে যে ইউটারাসের মাঝে, হ্যাঁ, খুলে দেখবি, আজকে খুঁজে দেখবি মোলেরা অ্যানোমালি চ্যাপ্টারটা খুলবি আজকে, যারা ক্লাস এসেছিস লাকি, খুলে দেখবি, একই ধরনের ছবি পাবি বইটাতে, খুলে দেখবি, শুধু ছবিগুলো দেখবি, তাহলে বুঝতে পারবি যে এইচএসজিতে সাবসেপ্টেড ইউটারাস, সেপ্টেড ইউটারাস, হ্যাঁ, সব ধরনের বাইকন্ডেড ইউটারাস, এই ছবিগুলো দেখতে হবে। এইচএসজিতে কী কী দেখা যায় ছবিগুলো দেখ, এখন অত ডেপথে পড়তে হবে না, ছবিগুলো দেখ, আইডিয়া হবে, তারপরে পড়বি। কারণ এটা তোদের মাস্ট, এটা ফাইনাল এমনিতে মাস্ট, সেমিস্টারই মাস্ট, ফার্স্ট সেমিস্টারই থাকবে এই কোশ্চেন। 3DS or MRI help to fundal contour, এমআরআইটা আরও তুমি স্পেসিফিকেশনই করতে পারবে। এই দেখ এইচএসজি, দেখ এই যে এইচএসজিতে দেখেছিস, এইদিকের টিউব, এইদিকে এটা রাইট লেখা আছে, তুই জিজ্ঞেস করলে সবসময় দেখবি এইচএসজি প্লেটে রাইট লেখা থাকবে, রাইট আর লেফট যে কোনো একটা লেখা থাকবে, বা দুটোই লেখা থাকতে পারে। তার এইটা লেফট সাইডের টিউবটা স্পিলেজ হয়েছে, ডাইটা দেখা যাচ্ছে, আর এটা নর্মাল, আর এদিকের টিউবটা কিন্তু স্পিলেজ নেই, অনলি একটু দেখা যাচ্ছে। তার মানে প্রবাবলি দ্যাট ওয়াজ দ্য টিউবেক্টমি, ওই বা একটোপিক প্রেগনেন্সি লাইক দ্যাট, যে কোনো কারণে টিউবটা ব্লক হয়েছে, ইউনিল্যাটারাল ব্লক। ইউজুয়ালি টিউবেক্টমিতে সালপিংয়েক্টমি ইন কেস অফ একটোপিকে করা হয়, মানে যে যেটা একটা সাইডে, দ্যাট মে বি এইচএসসি ক্যানুলা। আরে দেখ এইখানে দেখ, এটা দেখ খুব ভালো করে দেখ, নর্মাল, এটা নর্মাল, এটা ইউনিকর্নেট ইউটারাস দেখছিস, এইচএসসিতে কত কি ইনফরমেশন পাওয়া যাচ্ছে। তারপর হচ্ছে সেপ্টেড অ্যান্ড সাবসেপ্টেড ইউটারাস, আর এটা হচ্ছে বাইকর্নেট, মানে দুটো আলাদা, বাইকর্নেট ইউটারাস। সেপ্টেড মানে কন্ট্যুরটা ঠিক আছে, কিন্তু মাঝখানে একটা সেপ্টেম আছে, সে কন্ট্যুরটা আবার এইচএসসি বোঝা যাবে না, তোমাকে ল্যাপারোস্কোপি করে দেখতে হবে, বা আল্ট্রাসাউন্ড করে দেখতে হবে, এমআরআই করে দেখতে হবে কন্ট্যুরটা। হ্যাঁ, সেগুলো আছে, যে সেপ্টেড ইউটারাস দেখি কন্ট্যুর ঠিক আছে, এর কন্ট্যুর ঠিক আছে, কিন্তু সেপ্টেম আছে। চল, এই বাইকর্নেট ইউটারাসে কিন্তু কন্ট্যুরটা, এই যে এই বাইকর্নেট ইউটারাস যদি হয়, তাহলে হবে কি, ওটা এরকম টাইপের ফান্ডাসটা ডিপ্রেশন থাকবে, হার্ট শেপের থাকবে, এবং ছবিতে সাবসেপ্টেড ইউটারাস, সেপ্টেড ইউটারাস আর বাইকর্নেট ইউটারাস ডিফারেন্সিয়েট করা এমনি এইচএসসিতে মুশকিল, তোমাকে আল্ট্রাসাউন্ডের হেল্প নিতে হবে অথবা ল্যাপারোস্কোপি করে দেখতে হবে, কারণ দুটো আলাদা আলাদা প্রগনোসিস আছে। আমরা হচ্ছে ক্লিনিশিয়ান। আচ্ছা, এবার ইউটারাস ডায়াডেলফিস দেখেছো, বললাম ইউটারাস ডায়াডেলফিস। হ্যাঁ, ইউটারাস ডায়াডেলফিস দুটো ইউটারাস, দুটো সার্ভিস, এমনকি এইটা এক্সটেন্ড পর্যন্ত করতে পারে। এটা আমি একটা ছবি দেখাবো, একটা সিজার করা হয়েছিল, কিছু ধরা পড়েনি, সিজার করতে গিয়ে দেখা গেল মাঝখানে একটা সেপ্টাম আছে, এবং সেই সেপ্টামটা পিভি করতে গিয়ে দেখা যায় তার আগেই দেখা গেছে যে একটা সেপ্টাম আছে, মানে টোটালি সেপ্টামটা তৈরি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, সেটা ওই সেপ্টেড ইউটারাসই হতে পারে, কমপ্লিট সেপ্টেডে। এইটা একটা মজার গল্প। এইটা মজার গল্প কি, এই দেখেছিস তো, দুটো ইউটারাস আছে, দুটো ফ্যালোপিয়ান টিউব আছে, এই দুটো ফ্যালোপিয়ান টিউব আছে,
আর এই যে দুটো ইউটারাসটা এইবার আছে, এইটা হিস্টেক্টমি করা হয়। পেশেন্ট একবারে বাচ্চা টাচ্চা সব আছে, সব কিছু আছে, এভরিথিং আছে পেশেন্টের বাচ্চা। সে এসেছে প্রলাপস নিয়ে, অন্য কমপ্লেন নিয়ে, করতে গিয়ে দেখা গেল যে তার এরকম দুটো সার্ভিক্স এরকম আছে। এই যে দুটো সার্ভিক্স, এই যে দেখ ভালো করে দেখ, এটা স্পেকুলাম, এই যে ফুটো দেখছিস দুটো এক্সটার্নাল অফ, দেখতে পাচ্ছিস পেছন থেকে, পেছনে গেলে দেখতে পাবি, এটা দেখ ভালো করে। হ্যাঁ, আর তোদের চোখের দৃষ্টি অনেক বেশি, এটা ঠিক আছে আমাদের থেকে। অ্যাডভান্স প্রেগনেন্সি আউটকাম কি কি হতে পারে? স্পন্টেনিয়াস অ্যাবর্শন, বারবার হলে রেকারেন্ট অ্যাবর্শন। একটোপিক প্রেগনেন্সি, এবারে একটোপিক প্রেগনেন্সি হয় কি হয়, ধরো ওই যে রুডিমেন্টারি হর্ন দেখলি, প্রবলেমটা হচ্ছে ইউনিকর্নেড ইউটারাস, ধর সেটা এমনি ইউনিকর্নেড লাগছে কিন্তু একটা রুডিমেন্টারি হর্ন আছে। এবার সেই হর্নে যদি ক্যাভিটি থাকে তাহলে সেখানটাতে ব্লিডিং হবে, হ্যাঁ, আর সেখানেও তোর প্রেগনেন্সি হয়ে যেতে পারে। সে হলে কী হবে, জায়গা তো নেই, জায়গা তো নেই, তাহলে কী হবে, রাপচার করে যাবে, সেটাও একটোপিক প্রেগনেন্সি। হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে প্রেগনেন্সি ইন দ্য রুডিমেন্টারি হর্ন, একটু ক্লাসিফিকেশনে পড়ে, আমার রাপচার করে যায় একটোপিক প্রেগনেন্সি, সেটাও হতে পারে। প্রিটার্ম লেবার, এইটা হচ্ছে সব থেকে জিজ্ঞেস করে, তুমি পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে যে যদি একটা অ্যাবনর্মালিটি থাকে প্রেগনেন্সিতে কী হবে, প্রিটার্ম লেবার বারবার বলবি, ম্যাল প্রেজেন্টেশন, ম্যাল পজিশন অ্যান্ড প্রিটার্ম লেবার, অ্যাডভার্স আউটকাম, রেকার অ্যাবর্শন, প্রিটার্ম লেবার, ম্যাল প্রেজেন্টেশন, ম্যাল পজিশন। এবং সিআরএন সেকশন ন্যাচারালি অনেক সময় বেশি করতে হয়। আর ইন্টারটোর গ্রোথ রেস্ট্রিকশন হয়, কেন জায়গা মানে চারদিকের ইউটারাস নেই তো, ব্লাড সাপ্লাই কম পাবে, এর জন্য গ্রোথ রেস্ট্রিকশন হবে। হ্যাঁ, ইনকেস সিজারেন সেকশন রেট হয়, ম্যাল প্রেজেন্টেশন হবে, ইনকেস পেরিনেটাল মর্টালিটি মানে ডেথটা বেশি হবে। পিপিআরএম মানে প্রিম্যাচুর রাপচার অফ মেমব্রেন হতে পারে, ম্যাল প্রেজেন্টেশন পজিশন হলেই পিপিআরএম হয়। আচ্ছা, কমপ্লিকেশনস অফ দ্য লেবার, লেবারের কমপ্লিকেশনস হবে, প্রলং লেবার হয়, অবস্ট্রাক্টেড লেবার হয়, ধরো একটা হর্ন গিয়ে ওখানে অবস্ট্রাক্ট করছে, হতে পারে যে একটা হর্ন গিয়ে অবস্ট্রাক্ট করছে, অথবা রিটেন প্যাশেন্টটা হতে পারে ডিউটি ইমপ্লান্টেশন অফ দ্য সেপ্টামের মধ্যে যদি হয়, হ্যাঁ বেশি করে গেছে, ট্রান্সভার্স লাই ব্রিজ, এই কমপ্লিকেশনস অফ লিভার। এটা যদি লং কোশ্চেন থাকে তোদের লিখতে হবে। আজকে যেহেতু এটা লেকচার ক্লাস, তোদের এই এরিয়াটা পুরো জানতে হবে যে কী কী পড়তে হবে লেকচারটা। ভেরি ইন্টারেস্টিং টপিক। ছবি দেখবি, ছবি দেখলেই হয়ে যাবে। এবার ইন্ডিভিজুয়াল অ্যানোমালি, এক একটা অ্যানোমালির কী কমপ্লিকেশন হয়, এইটা আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্সে শুধু বেসিক কতগুলো জিনিস দরকার, কিন্তু খুব বেশি সব ডিটেলস তো লাগবে না। আমি জাস্ট গোথ্রো করছি, যেগুলো ওভারভিউটা দেখো যে কী কী ইন্ডিভিজুয়াল অ্যানোমালিতে কী প্রবলেম হয়। আন্ডার গ্রাজুয়েট নট সো, কিন্তু তোকে ওই যে ফার্স্ট যেটা পড়িয়ে দিলাম যে ক্লাসিফিকেশন কি, হ্যাঁ কীভাবে ডায়াগনোসিস করবে, কীভাবে ডায়াগনোসিস করবে, আর লাস্টে যে এটা হচ্ছে যে সিমটমগুলো কী হয়, ডিফারেন্ট সিমটমস কী। তুমি সিমটম আর ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন যে ইম্পর্ট্যান্ট, যে সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার ওয়েল ডেভেলপ, কারো দেখবে ভেজাইনা আছে, কারো ভেজাইনা নেই, ভেজাইনা যাদের নেই মানে ভেজাইনাল অ্যাজেনেসিস, আর কার যারা ভেজাইনা আছে, ধরো উপরে হয়তো হেমাটোবেক্টরটা আছে কিন্তু সার্ভিক্সে অ্যাজেনেসিস আছে, তার ভেজাইনা নর্মাল থাকবে। তাহলে এই ফিজিক্যাল এক্সামিনেশনটা, তাহলে যে কোনো কোশ্চেন যখন লিখবে লং কোশ্চেন, ফ্রম দ্য হিস্ট্রি, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন। ইনভেস্টিগেট, হাউ টু ইনভেস্টিগেট এ কেস বললে ওই তিনটে কথা বলতে হবে। ইউনিকর্নেট ইউটারাস, দেখ ইউনিকর্নেট ইউটারাসের কি, এটা আবার আমি রিপিট করছি, কিন্তু এটা রিপিট করছি কি ধরনের, এই যে ইউনিকর্নেট ইউটারাসের এ বি সি ডি শর্ট নোট দিতে পারে। ইউনিকর্নেট 5 নম্বরে ইউনিকর্নেট ইউটারাস শর্ট নোট, তোমাদের 5 নম্বর শর্ট নোট থাকে। তবে এ মানে হচ্ছে যে রুডিমেন্টারি হর্ন আছে, এখানে রুডিমেন্টারি হর্ন আছে, এখানেও রুডিমেন্টারি হর্ন আছে, কিন্তু এখানে কোনো হর্ন নেই। এটা তো এইচএসজি করে বোঝা যাবে না। এইচএসজি করে কোনটা বোঝা যাবে, যেখানে কমিউনিকেটিং একটা হর্ন আছে, খানিকটা বোঝা যেতে পারে। ইউনিকর্নেটের চিপচে এই যে নন কমিউনিকেটিং হর্ন, ওই হর্নটা যদি ফাংশনিং এন্ডোমেট্রিয়াম থাকে তাহলে ওখানে ব্লাড জমবে, তাই না, ব্লাড জমবে, ব্লাড জমবে, পেশেন্টের ব্লাডটা জমছে, এখানেও রেট্রোগ্রেড মেনস্ট্রুয়েশন হবে, ওখানেও তার পেন অবডোমেন হবে, ব্লাডটা জমবে, বেরোতে পারছে না ব্লাডটা। আর একটু বি পেন হতে পারে আফটার ম্যারেজ, মানে কয়টা আসলে একটু পেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে যে এটা কোনো ক্যাভিটি নেই, এটা কোনো প্রবলেম নয়, কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে এই কমিউনিকেটিং হেলথগুলো, কমিউনিকেটিংয়ে একটু বি প্রেগনেন্সি হতে পারে, আর এন্ডোমেট্রিওসিস হতে পারে। আর কি হবে, অ্যাডভার্স অবস্টেটিক আউটকাম, মানে ইউজুয়ালি এদের ক্ষেত্রে ব্রিজ প্রেজেন্টেশন হয়, অ্যাডভার্স প্রিটার্ম লেবার হবে, প্রিটার্ম লেবার হবে, অ্যাবর্শনও হতে পারে। মনে হয় এক কথাগুলো মনে রাখবি যে প্রিটার্ম লেবার, ম্যাল প্রেজেন্টেশন, ম্যাল পজিশন অ্যান্ড অ্যাবর্শন, এগুলো যাদের বাচ্চা হবে, আর অনেকের বাচ্চা হয় না, তা ঠিক হলো।
আর অদ্ভুত হচ্ছে এই যে দেখ এখানে একটা মজার ব্যাপার আছে, মজা নয় মানে খুব জিনিস, ইন্টারেস্টিং জিনিস এই জন্যে, এই যে নন কমিউনিকেটিং হর্ন এখানে একটু প্রেগনেন্সি হতে পারে, এইটা কমিউনিকেটিং হর্ন। হ্যাঁ, স্পাম এখানে ঢুকে গেল, ঢুকে গিয়ে এখানে ওভারি আছে, উসাইড এলো, এটা ইমপ্লান্টেশন হয়ে গেল, কিন্তু নন কমিউনিকেটিং হর্ন হতে পারে। হ্যাঁ, সাধারণ বুদ্ধিতে কি বলে, কি করে হবে, পান্তগুলো ঢুকতেই পারছে না। স্পার্মের অগাধ ক্ষমতা, জানিস তো, অগাধ ক্ষমতা, ও যেখানে যাবে জায়গা পাবে চলে যাবে। এটা হচ্ছে যে যে ট্রান্সপেরিটেনাল মাইগ্রেশন, স্পার্মটা এইদিকে ঢুকে পেরিটেনাল ক্যাভিটির মধ্যে, এইদিকে ঢুকে পেরিটেনাল ক্যাভিটির মধ্যে ওইখানে গিয়ে ফেলে যেতে পারে। মানে দেয়ার আর কেস রিপোর্টেড, সব কিছু কেস রিপোর্টেড। আমরা জানতাম যে নন কমিউনিকেটিং তোদের মতো, যে নন কমিউনিকেটিং হর্নে কি করে একটু প্রেগনেন্সি হবে, কেন হচ্ছে যে স্পার্মটা এইদিকে এন্ট্রি নিল, পেরিটেনাল ক্যাভিটিতে গেল, যে ট্রান্সপেরিটেনাল মাইগ্রেশন হলো, ওইখানে গিয়ে উসাইড, হ্যাঁ, আইদার ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে অথবা বাইরে করে ফ্যালোপিয়ান টিউবের ভিতরে গিয়ে ওইখানে প্রেগনেন্সি বসে থাকলো। সব কিছু হয়, এভরিথিং হ্যাপেন্স ইন, মানে মেডিসিন সাবজেক্টে মানে সব কিছুই হয়। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে যে এইচএসজি ইউনিকন্টিনিউড কী করে ডায়াগনোস করবি, যেটা হচ্ছে যে এইচএসজি, তারপর হচ্ছে ইউএসজি or 3D or MRI ভালো। আচ্ছা, ইউনিকন্টিনিউশন অবস্ট্যাটিক আউটকাম বলে দিচ্ছি অলরেডি, কি হয়, মিসক্যারেজ হতে পারে, প্রিটার্ম লেবার হতে পারে, ম্যালপ্রেজেন্টেশন, কমনেস্ট হচ্ছে ব্রিচ, এই কমন, এইটা হচ্ছে যে এমসিকিউর কোশ্চেন, ম্যালপ্রেজেন্টেশন ইন ইউনিকন্টিনিউটার ব্রিচ। আচ্ছা, ফিটাল গ্রোথ রেস্ট্রিকশন, বাচ্চা মারা যেতে পারে, লেট বার্থ রেট হতে পারে, সিজন রেট হাই হতে পারে, সিজন রেট হতে পারে। এমসিকিউগুলো দাগিয়ে রাখবি সবসময়, এমসিকিউ বোর্ডে এমসিকিউ আনসার দেওয়া যায় না, বুঝিস তো, দাগিয়ে রাখতে হবে যে এই যে ক্লাসগুলো নিচ্ছি যে কোনটাতে কি হয়, কমনেস্ট, এগুলো তো স্ট্যাটিস্টিক্সেলি হয়েছে না, এটা কমন সেন্সও সবসময় লাগবে না, সবসময় কাজ হবে না। প্রবলেম অন দ্য রুডিমেন্টারি হর্ন, a non-commutative horn with functional endometrium, pain with or without mass and endometriosis হতে পারে। আর হচ্ছে ectopic pregnancy and uterine rupture occurs in non-communicating also হতে পারে, বুঝেছ তো, নন কমিউনিকেটিং হর্নে হতে পারে। তো অতএব এটা মাথায় রাখতে হবে। প্রেগনেন্সি ইন দ্য রুডিমেন্টারি, এটা আমার কেস সিরিজে দেখ, এই যে রুডিমেন্টারি হর্নে হয়েছে, ও ডায়াগনোসিস হয়েছে আর্লি প্রেগনেন্সি আল্ট্রাসাউন্ড করতে গিয়ে, দেখা গেল যে আল্ট্রাসাউন্ডে করতে গিয়ে এই যে রুডিমেন্টারি হর্নে প্রেগনেন্সি, এই যে প্রেগনেন্সিটা কন্টিনিউ তো জায়গা নেই তো, তাহলে রাপচার হয়ে যাবে এবং ডেথ পর্যন্ত হয়, ইটস ভেরি ডেঞ্জারাস, ডেথ পর্যন্ত হতে পারে। ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য প্রেগনেন্সি ইন ইউনিকন্টিনিউড ইউটারাস, নো স্পেসিফিক, কিচ্ছু খুব একটা দরকার নেই। যদি আনএভিলফুল হয়, যদি শুধু কমিউনিকেটিং হর্ন থাকে বা নন কমিউনিকেটিং যদি মানে পেটেন্ট যদি হর্ন থাকে, পেটেন্ট, তাহলে কিন্তু এটাকে বাদ দিয়ে দিতে হবে, আগের থেকে বাদ দিলে ভালো হয়, টু প্রিভেন্ট দ্য অ্যাক্সিডেন্ট লাইক ectopic প্রেগনেন্সি। আর হচ্ছে যে এমনিতে প্রেগনেন্সিতে কিছু তো করার নেই, নতুন করে কিছু করে নেই, ওদের সাথে সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্স থাকে, সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্স, তারা পেটাউলে হলে তারা সার্কেলেজ দেওয়া হয়। প্রেগনেন্সি রুডিমেন্টারি হর্ন ইজ এক্সাইজড or medical utility. Ruptures mostly occur before 20 weeks of pregnancy. Prophylactic excision of a horn having a cavity is recommended by many. Uterine dialysis, মানে দুটো সার্ভিক্স আর দুটো ওভারি, ভ্যাজানাল সেপ্টাম, সামটাইমস একবারে লম্বা সেপ্টাম বললাম, ভ্যাজানাল সেপ্টাম থাকতে পারে। ডায়াগনোসিস বাই দ্য 3D ইউএসজি আর এমআরআই। এই যে দুটো ছোট করে দেখাচ্ছিলাম, এই যে দুটো সার্ভিক্স দেখেছি, জাস্ট ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনের কি ইম্পর্টেন্ট দেখবেন, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন দুটো অস দেখতে হবে, ভালো করে করতে হবে, যা করার করতে হবে, মাস্ট বি সিরিয়াস টু এক্সামিন। ওই ওভিরা সিন্ড্রোমের তোদের শর্ট নোট আছে একটা, সেই জন্য এটা দিয়েছে, খুব রেয়ার। ওভিরা, ও মিনস অবস্ট্রাক্টেড হেমিভ্যাজাইনা, এই যে হেমিভ্যাজাইনা অ্যান্ড ইপসিল্যাটারাল রেনাল অ্যানোমালি, ওর সাথে থাকে ওভিরা। এটা অ্যাকচুয়ালি লংজিটিউডাল সেপ্টাম থেকে ওভিরা সিন্ড্রোম, ওভিরা সিন্ড্রোম তোদের শর্ট নোট দিতে পারে। ওভিরা সিন্ড্রোমের ইয়ে দিয়ে দিল, ধর এমসিকিউ দিল, দিয়ে বললো যে এ কী কী থাকে, হ্যাঁ, নান অফ দ্য অবাব বা যে কোনো দিল যে এটা এটা অ্যাবসেন্ট। ইউটারাইন ডায়াডেলিসিস আউটকাম বেটার ইন কম্পেয়ার টু দ্য ইন্টেরিয়র ডায়াগনোসিস, কারণ এই চারদিকে টিস্যু আছে তো, যার জন্য প্রেগনেন্সি অকার্স মোর ইন রাইট হর্ন, ইনক্রিজ রিস্ক অফ দ্য মিসক্যারেজ, অ্যাম্পিটাম লেবার, ম্যালপ্রেজেন্টেশন। প্রেগনেন্সি মিস দ্য রাইট হর্ন কেন হয়, এটা ছোট্ট করে লিখে দিয়েছি, দেখছিস তো, রাইট হর্ন কি রে, এটা আমি বলছি না, অ্যান্সারটা নিজেরা চিন্তা করবে, পরে বলবো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ,
চিন্তা করে আমাকে বলবি, পার্সোনালি বলবি, কখনো ক্লাসে বলবি যে কেন রাইট সাইডে হয়। মানে এটা একটা ফাইন্ডিং, এগুলো তো রিসার্চের জায়গা, অ্যান্ড ইনক্রিজ রিস্ক অফ মিসক্যারেজ, পিটাম লিভার ম্যালপ্রেজেন্টেশন একই রকম। বাইকন্ড্রয়েড ইউট্রাস দুটো একটা সার্ভিস, তাই না, ওয়ান সার্ভিস, টু সেপারেট। এই যে এইটা তুই ডাইডেলফিসটা কী করে ডায়াগনোসিস করবি? ডাইডেলফিসটা ডায়াগনোসিস করতে হলে তার তোকে দুটো এইচএসজি ক্যানুলা নিতে হবে, দুটো এইচএসজি ক্যানুলা আর দুভাবে ডাই দিতে হবে, তবে হবে। আর কারণ এইটা তো হয়ে যাবে যে বাইকন্ড্রয়েড ইউট্রাস একটা এইচএসজি ক্যানুলা দিয়ে দুটো দেখতে হবে যে এরকম হচ্ছে, হতে পারে। ওরা মানে কনফার্ম করতে হবে ইউএসজি অথবা 3D অথবা ল্যাপারোস্কোপি। এই যে হার্ট সেপিড বা এইটাতে হার্ট সেপিড থাকে, এই যে হার্ট সেপিড এরকম থাকবে, হার্ট সেপিড সেপ্টেড ইউট্রাস ফান্ডাস নর্মাল আছে, সেপ্টামটা আবার কমপ্লিট হতে পারে, ইনকমপ্লিট হতে পারে, মানে পুরো ইভিন ভেজানা পর্যন্ত চলতে পারে, ইউট্রাসের মধ্যে ছোট হতে পারে, ইউট্রাসের মধ্যে বড় হতে পারে। এই পেশেন্টগুলো সেপ্টেড ইউট্রাসে ম্যাক্সিমাম চান্স আছে যে অ্যাবর্শন হওয়ার, আর্লি অ্যাবর্শন। কেন হওয়ার ওইখানে ইমপ্লান্টেশন হবে, তাহলে ওখানে তো সার্কুলেশন পাচ্ছে না, ভালো রকম সার্কুলেশন, সেজন্য হতে পারে। যদি দেখবে সেপ্টেড, তুই দেখবি তোর রিলেটিভদের মধ্যে অনেকে আসবে এটাকে ইন্টারপ্রিটেশন করে। যদি ওটা নর্মাল জায়গাতে ইমপ্লান্টেশন হয়, আমারই একটা বন্ধু খুব মেডিসিনের স্পেশালিস্ট, ওর মিসেস মেয়ে, ওখানে পুনে পড়ে, পুনেতে, তো ওখানে ও পোস্ট গ্রাজুয়েট করছে। তো ওর প্রেগনেন্সি হওয়ার পরে ও আমাকে জিজ্ঞেস করলো যেরকম সেপ্টেড ইউট্রাস পেয়েছিল আগে, ওটাতে কিছু প্রবলেম হবে কিনা। তার উত্তরটা কী হবে, যে ইট ডিপেন্ডস অন যে কোথায় ইমপ্লান্টেশনটা হয়েছে। ইউজুয়ালি ইউট্রাসটা তো নর্মাল, যদি ইমপ্লান্টেশনটা ওর উপরে হয়, এবং ওখানে পুনেতে আল্ট্রাসাউন্ড এত ওরা মাইনিউটলি করেছে, আমি দেখলাম যে এই রিসেন্টলি মাঝখানে ওখানে আমার বন্ধু খুব নামকরা অ্যাপোলোতে বসে নামকরা ফিজিশিয়ান, তো এত মাইনিউটলি করেছে ওরা, দেখিয়েছে যে এটা সেপ্টামে নেই ইমপ্লান্টেশনটা, এত সুন্দর আর্লি প্রেগনেন্সি, মানে ফার্স্ট ট্রাইমেস্টারের শেষের দিকে করে দিয়েছে। তাহলে সেপ্টেড ইউট্রাস, আচ্ছা, এই যে সেপ্টেড ইউট্রাস আর বাইকন্ড্রয়েড ইউট্রাস, এইটা একটা আল্ট্রাসাউন্ডে জিজ্ঞেস করতে পারে। সেপ্টেড ইউট্রাসে কী হবে, এই যে অ্যাঙ্গেলটা এটা লেস দ্যান 70 ডিগ্রি, আর এইখানে দেখ এটা লেস দ্যান 105 ডিগ্রি, আর এই যে ইন্টারকনলেট ডিস্টেন্সটা ছোটো হবে, এখানে বড় হবে। বাইকন্ড্রয়েড ইউট্রাস তো অনেক দূরে, সেপ্টেড ইউট্রাস তো একটাই আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, প্রেগনেন্সি আউটটা বাইকন্ড্রয়েড ইউট্রাসে, এই যে এইটা বাইকন্ড্রয়েড, এটা আমাদের নিজের সিরিজ বইয়ের ছবি আছে, দেখবে বাইকন্ড্রয়েড প্রেগনেন্সি আউটকাম, লাইফ বেবি 60%, ওই একই রকম প্রবলেম হতে পারে। সেপ্টেড ইউট্রাস রিপ্রোডাক্টিভ আউটকাম, সাবফার্টিলিটি, মিসক্যারেজ, ডেলিভারি অ্যান্ড ম্যালপ্রেজেন্টেশন, স্পন্টেনিয়াস অ্যাবর্শন। বললাম যে মিসক্যারেজটা খুব বেশি হয় সেপ্টেড ইউট্রাস, হ্যাঁ, মিসক্যারেজ, এইটাই সেপ্টেড ইউট্রাস হচ্ছে যে মিসক্যারেজটা খুব বেশি হয়। রিপ্রোডাক্টিভ, এই জন্য এর ট্রিটমেন্ট কী, ধরো 2-3টে মিসক্যারেজ, ট্রিটমেন্টটা কী, এর ট্রিটমেন্ট সেপ্টামটাকে বাদ দিতে হবে। হ্যাঁ, এই সেপ্টাম রিসেপশন কী দিয়ে বাদ দিবি, কী করে বাদ দিবি? এখন হিস্টোস্কোপি করে রিসেট করে দেয়, বা হিস্টোস্কোপি, যেমন ল্যাপারোস্কোপি আছে অ্যাবডোমেনে, হিস্টোস্কোপি করে এই সেপ্টামটাকে কেটে দাও। এক্সপার্ট দরকার, নাহলে কী হবে, পারফোরেশন হয়ে যেতে পারে ইউট্রাসটা। তুই যখন হিস্টোস্কোপিটা লাগাবি এখানে, মানে এই ধরে এরকম, তখন এটা পারফোরেশন দিয়ে বেশি কেটে দিলে, সেই জন্য এক্সপার্ট হতে হবে। বেস্ট হচ্ছে যে ল্যাপারোস্কোপি, উপরে ল্যাপারোস্কোপি করা, নিচে করে করতে হবে। সেপ্টাল রিসেপশন এটা একটা ডেফিনেট ম্যানেজমেন্ট, এবং খুব ভালো। এই পেশেন্টটা ইনক্লুডিং ফান্ডাল ডিউরিং, এই পেশেন্টটা সেপ্টাম আছে একটা, এটা একটা সেপ্টাম আছে। সেপ্টাম ইউট্রাসের কন্ট্রোল কিন্তু নর্মাল, এটা সেপ্টাম, সিজারিয়ান সেকশন করতে গিয়ে ওরা ধরা পড়লো। সেই পেশেন্টটারই দেখ পিভি করতে গিয়ে আগেই বোঝা গেল যে এরকম একটা সেপ্টাম আছে। এর যদি নর্মাল ডেলিভারি করতে হতো, হ্যাঁ, ইউজুয়ালি একটা দিয়ে হয়তো চলে যেতে পারতো, কিন্তু যদি লোয়ার পার্টে সেপ্টাম থাকতো, কিন্তু এতে লোয়ার পার্টে পুরোটাই আছে, হ্যাঁ, পুরোটাই আছে। এবং এইটাতে এই যে সেপ্টামগুলো থাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কয়টাসে কোনো প্রবলেম হয় না, কারণ একটা ওই অ্যাকাস্টমড হয়ে যায়, প্রথম প্রবলেম একটু হয়, তারপরে একটা ডাইলেটেড হয়ে যায়, হ্যাঁ, ওটাতেই রেগুলার কয়টাস হবে, কোনো প্রবলেমই হয় না, হাজব্যান্ড ওয়াইফ আসবেই না তোমার কাছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, দি সেম পেশেন্ট হেন্স কমপ্লিট সেপ্টেড ইউট্রাস, একই পেশেন্ট, সার্জারি ইন বাইকন্ড্রয়েড ডায়াটাইলফেস, এইগুলোতে তোমাকে ইউনিফিকেশন করতে হতে পারে। যদি ইনফার্টিলিটি হয় বা অ্যাবর্শন হয়,
তাহলে ইউনিফিকেশন অপারেশন, এই দেখো ইউনিফিকেশন অপারেশন, দুটোকে একসাথে এখানে মাঝখানে কেটে এই দুটোকে সেলাই করে দেওয়া, মাঝখানে কেটে। হ্যাঁ, কিন্তু সিজারের সেকশন করতে হবে। সেপ্টেড ইউট্রাস ট্রিটমেন্ট সেপ্টোপ্লাস্টি, এটা বললি এতক্ষণে। সেপ্টেড ইউট্রাসের নাম হচ্ছে কি হিস্টোস্কোপিক রিসেকশন অফ দ্য সেপ্টাম, দ্যাট ইজ কল সেপ্টোপ্লাস্টি। থ্যাংক ইউ, তুই বলেছিস, তুই বললি না সেপ্টোপ্লাস্টি, সেপ্টামটা কাটতে হবে। ইন্ডিকেশন ইনফার্টিলিটি, রেজাল্ট গুড 6%, 60%, ওপেন সার্জিক্যাল মেথড উইল ডিসকার্ডেড। ইউট্রান সেপ্টাম, এইটা ইউট্রান সেপ্টাম হিস্টোস্কোপিক ভিউ করে, হিস্টোস্কোপটা দেখতে কিরকম হয় যায়, হিস্টোস্কোপি করে দেখা যাচ্ছে। এটা পাশে মনিটর থাকবে, মনিটরে দেখতে হবে, দেখে এই যে এইটা দিয়ে, এই রিসেক্টোস্কোপ দিয়ে এটাকে কেটে যাচ্ছে সেপ্টামটাকে, হিস্টোস্কোপি। আর্কিউরেটাস ইউজুয়ালি কোনো প্রবলেম হয় না, শুধু ডিপ্রেশন এখানটা। হ্যাঁ, ট্রান্সভার্স ভেজানাল সেপ্টাম, দেখ এখানে এই ডিপেন্ডটা করছে যে কোথায় সেপ্টামটা, যে নিচের দিকে হয় খুব একটা প্রবলেম নেই, উপরের দিকে বা মাঝে, এবং থিকনেস যদি বেশি হয় তাহলে প্রবলেম, থিকনেস বেশি হলেই প্রবলেম হয়। লো, মিড, হাই তিনটি জায়গায় হতে পারে। এর ম্যানেজমেন্ট যদি লোয়ার পার্টে হয় কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু উপরের পার্টে হলে অনেক সময় প্রবলেমটা একটু ডিফিকাল্ট হয়, তখন হয়তো ল্যাপারোস্কোপিক অ্যাপ্রোচও করতে হতে পারে, রিভারেন্ট টাইপ হবে সেপ্টাম। ট্রান্সভার্স ভেজানাল সেপ্টাম সার্জিক্যাল রিসেকশন উইথ অ্যানাস্টোমোসিস। মাঝে ধরো থিক আছে, থিকটাকে বাদ দেওয়া হলো, বাদ দিলে কি হবে, উপরের পার্টটাকে রিসেকশন করতে হবে, নাহলে স্টেনোসিস হয়ে যাবে, রিসেকশন করে অ্যানাস্টোমোসিস করতে হবে। প্রগনোসিস গুড। এই যে ট্রান্সভার্স ভেজানাল পেস্টার, এই পেশেন্টটা দেখ, এই পেশেন্টটা এই যে ভেজানাল, এটা লোয়ার পার্টে, এটা কিন্তু ইম্পারবোডাইমেন নয়, ইম্পারবোডাইমেন দেখাচ্ছি আমি। হ্যাঁ, এটা থিক ছিল, এখানে হয়ে এইটা থিক, এটা ইউট্রাস, এটা ইউট্রাস করে এইটাকে এইখানে সেপ্টামের মধ্যে দিয়ে ব্লাডটাকে বের করা হয়েছে। দেখ এই যে সেপ্টামের মধ্যে ড্রেনেজ ভেজানাল সেপ্টাম এই যে করে দেওয়া হচ্ছে, দিয়ে ওটাকে ইন্টারটাসটাকে এনলার্জ করে দেওয়া হচ্ছে। ইম্পারপোর্ট হাইমেন, দেখ ইম্পারপোর্ট হাইমেন মানে কি, হাইমেনটা আছে বাল্জ করে থাকবে ও ব্লুইশ কালার থাকবে, পেশেন্ট ইউজুয়ালি রিটেনশন নিয়ে আসে, সাইক্লিক্যাল অ্যাবডোমিনাল পেন। এটাই অপারেশন করা খুব ইজি, দারুণ ইজি, যে জাস্ট একটা ক্রুসেড ইনসিশন দিয়ে ড্রেন হয়ে যাবে। এইটা একটা দেখ, এই ছবিটা খুব সুন্দর আছে, ইম্পারপোর্ট হাইমেন। হ্যাঁ, ভালো ছবি, এটা এখনকারের ছবি, আর ওটা হচ্ছে 2001-এর ছবি। হ্যাঁ, আমি চেঞ্জ করেছি বইয়ে, এটা দিয়েছে। হ্যাঁ, এই যে লংগিচুডানাল সেপ্টাম অফ দ্য ভেজানা, সেটা ভেজানাল সেপ্টাম দেখ অনলি আইসোলেটেড হতে পারে। হ্যাঁ, অনলি আইসোলেটেড হতে পারে, অনলি আইসোলেটেড, অথবা হতে পারে তাহলে সেপ্টামটা কিন্তু সেপ্টেড ইউট্রাসও হতে পারে, হ্যাঁ, অথবা ইয়েতেও হতে পারে, তোমার এই যে ইউট্রাস ডায়াডেলপিসে হতে পারে সেপ্টাম। তিনটে কন্ডিশনে ভেজানাল সেপ্টাম হতে পারে। সার্জিক্যাল রিসেকশন, এই যে রিসেকশন করছি, দুটো সার্ভিক্স আছে, ইউট্রাস ডায়াডেলপিস, এই পেশেন্টটা ইনফার্টিলিটি নিয়ে এসেছিল এবং ইনেবল টু মানে ডিফিকাল্টি ইন ইন্টারকোর্স নিয়ে এসেছিল। ও বলেনি, মানে কাউকে কিছু বলেনি, হঠাৎ আমাকে নিয়ে এসছে ইনফার্টিলিটি। তা আমি দেখলাম সিম্পল এক্সামিনেশন করতে কোর্টে বললাম, তারপরে ওর কনসেপশন হলো, মানে ইয়ে হলো। এই যে রিসেকশন করেছি দুটো সার্ভিস, মাঝখানে সেপ্টামটাকে রিসেকশন করা হয়েছে। এই লংগিচুডানাল সেপ্টাম, এই লোয়ার 1/3, এইটা হচ্ছে যে লেবার এসেছিলো, অনলি একটা আইসোলেটেড লোয়ার দেওয়া, লেবার এসেছিলো, লেবার এসে আমরা পিজিটি রাখছে, স্যার একটা মনে হচ্ছে সেপ্টাম আছে, যাতে ওই সেপ্টামটাকে কিছুই না, এটাকে ইনসাইজ করে দিল, এখানে একটা টাই দিয়ে দেওয়া হলো, এখানে টাই দেওয়া হলো, অবস্ট্রাকশন করতে পারে, মাথা এক্সপেকশন করছিল। তাহলে সার্ভাইকাল অ্যাজেনেসিস, এইটা সব থেকে কঠিন যদি হয় সার্ভাইকাল অ্যাজেনেসিস। এটা আগে বলা হতো, সার্ভাইকাল অ্যাজেনেসিসে আগে বলা হতো যে হিস্টেক্টমি করে দাও, কারণ অ্যাজেনেসিস তৈরি করলে ফাইব্রোসিস হয়। এখন অনেক ধরনের অপারেশন আছে, এটা ফর পোস্ট গ্রাজুয়েট, বাট ইউ নো দ্য কন্ডিশন, দ্যাট ইজ এ মিজারেবল কন্ডিশন, প্রেগনেন্সি হয়েছে, নর্মালি প্রেগনেন্সি হয়েছে। আর এই যে সার্ভাইকাল অ্যাজেনেসিস মানে হেমাটোমেট্রা, এইখানে সার্ভিক্স, আর এখানে হচ্ছে কমপ্লিটলি আগে বলা হতো যে মানে আমার যিনি মেন্টার, মানে প্রফেসর বিএন চক্রবর্তী, তোমরা তো নাম শুনেছো, দেবী ছবি দিয়ে আছে মানে মেন্টার, উনি প্রচুর কেস করেছেন। আমি হাউস অফ সিপিআরে মানে উনি করতে আমি প্রচুর কেস করেছি, মানে ওনার দিকে অ্যাসিস্ট করেছি, পরেও অ্যাসিস্ট করেছি, তখন পরে আমি অনেক নিজে কেস করেছি, এরকম প্রবলেম, এগুলো খুব রেয়ার কেস। হ্যাঁ, কিন্তু এটা মানে খুব ডিফিকাল্ট কেস, উনি সাকসেসফুল প্রেগনেন্সি পেয়েছিলেন। এমআরকেএইচ মানে এটা থাকবে, শর্ট নোট পারবি তো, ফার্স্ট কেস যেটা দেখালাম, তাহলে দেখ এমআরকেএইচ, প্রেজেন্ট ইন লেট অ্যাডোলেসেন্ট 1 in 5000,
কমনেস্ট প্রাইমারি এমেনোরিয়া হচ্ছে টার্নার, সেকেন্ড হচ্ছে এইটা। সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার ডেভেলপ কি না? সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ডেভেলপ গোনাড, ইউটারাস অ্যাবসেন্ট, এই যে ইউটারাস অ্যাবসেন্ট, এই যে ল্যাপারোস্কোপি করে তুই কে বলছিলি যে এটা ব্লাইন্ড ভেজানা, কে জিজ্ঞেস করছিলি? ব্লাইন্ড ভেজানা, তুই এই যে ব্লাইন্ড ভেজানা, আর এখানে ইউটারাসই নেই, ভেজানাও নেই। গোনাড, ইউটারাস অ্যাবসেন্ট, ভেজানা অ্যাবসেন্ট, ভেজানা অ্যাবসেন্ট, 46 66 আগেই বলে দিচ্ছি। ইম্পারফেক্ট এবং ভেজানা দুটো ডিফারেন্স আছে, তো ক্লিনিক্যালি কী করে ডিফারেন্সিয়েট করবে? হ্যাঁ, দুটো তো একই রকম, দুটোই ব্লাইন্ড ভেজানা, কিন্তু ওটা হচ্ছে যে কনভেক্স হবে, আর পেশেন্টের পিরিয়ডিক্যাল পেন অ্যাবডোমেন থাকবে, আর এটা হচ্ছে যে ডিপ্রেসড হবে, কনকেভ। হ্যাঁ, কনকেভ হচ্ছে যে এমআরকে সিন্ড্রোম। আচ্ছা, এই যে এমআরকে টিপিক্যাল সিন্ড্রোম, কী করে ম্যানেজমেন্ট করবে এমআরকে? বল, তুই বল এমআরকেজের কী কী ম্যানেজমেন্ট? একটা যখন প্রাইমারি এমেনোরিয়া কেস থাকে তখন কি চাই তার? সে চাইবে আমার মাস্টারবেশন হোক, সে চাইবে আমার বিয়ে করব, নর্মাল সেক্সুয়াল লাইফ। থার্ড হচ্ছে যে বাচ্চা আসুক। তো এমআরকেজে কী আছে? এমআরকেজে ভেজানা নেই, এমআরকেজে ইউটারাস নেই, তাহলে কোনো মতেই মেনস্ট্রুয়েশনটা হয় না। যে তুই তাকে যেটা দিতে পারো যে ভেজানাটা রিকনস্ট্রাক্ট করে দিতে পারো, তার নর্মাল সেক্সুয়াল লাইফ ডেভেলপ করবে। বাচ্চা কী করে হবে? এর একটা সুবিধা হলো যে ওর উসাইড আছে, আর ওর হাজব্যান্ডের সিমেন্ট নিয়ে, তাহলে এইটা যদি বাইরে এয়ারটি কি প্রসিডিওরটার নাম কি? হ্যাঁ, প্রসিডিওরটার নাম কি? এতে ইউটারাস নেই, ভাড়া করতে হবে ইউটারাস, তাকে কি বলা হয়? সারোগেসি। তাহলে হাজব্যান্ডের নিল, ওর নিল, তাহলে ইউল বি বায়োলজিক্যাল মাদার। তাহলে আর কিছু আছে? আর কিছু আছে? আর কিছু করা যেতে পারে? কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন হচ্ছে, হার্ট প্লান্টেশন হচ্ছে, ইউটারাস ট্রান্সপ্লান্টেশন হবে না? ট্রান্সপ্লান্টেশন হয়েছে সাকসেস 2014 ফার্স্ট করে ব্যামস্ট্রম। তাহলে এর ম্যানেজমেন্ট কি? ভ্যাজানোপ্লাস্টি ফর কয়টাস, রিপ্রোডাকশন বাই সারোগেসি, মেনস্ট্রুয়েশন নট পসিবল। ইন প্রেজেন্স অফ অ্যাক্টিভ এন্ডোমেট্রিয়াম দ্যার ইজ সাইক্লিক্যাল পেন অ্যাবডোমেন। যদি এন্ডোমেট্রিয়াম থাকে, ধর একটা ওই যে রুডিমেন্টারি হর্ন আছে না, ওই দুটো একটা কোনো রকমে এন্ডোমেট্রিয়াম, ওই একই রকম ইউনিক্যান্ডিডেট যেরকম বললাম সেরকম ওইখানে ওই এন্ডোমেট্রিয়াম যদি থাকে সাইক্লিক্যাল পেন হবে, এন্ডোমেট্রিস হবে, তো ওটাকে রিসেকশন করে দিতে হবে আগের থেকে। পেশেন্টে ওকে সুস্থভাবে মারতে দিতে হবে না। তাহলে ইউটারাস ট্রান্সপ্লান্ট ইজ অ্যানাদার অপশন। এই হচ্ছে যে ডক্টর ব্রামস্ট্রম কলকাতাতে এসেছিল 2005-এ, আমরা ছিলাম প্রথম, মানে জাস্ট 2014-তে ইয়ে করেছে, ট্রান্সপ্লান্ট সাকসেসফুল। এই হচ্ছে ইন্ডিয়া, ডক্টর শৈলেশ প্রতম্বাকার। এই যে শৈলেশ আমার নিজস্ব খুব ফ্রেন্ড আর কি, আমার থেকে একটু জুনিয়র। এপ্রিল 20 গত বছরে গেছিলাম, আমি তো অল ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্ট ছিলাম, ওরেশন দিয়েছিলেন, মানে এটা রায়পুরে হয়েছিল প্রথমবার। এনি দ্য ফার্স্ট হচ্ছে ইন্ডিয়াতে প্রথমবারকার। আচ্ছা, দ্য ক্রিয়েশন অফ দ্য ভেজানা অনেকভাবে তৈরি করা যায়, তোদের ডিটেলস আর তো জানতে হবে না। শুধু যেটা যে কনজারভেটিভ, মানে অনলি যদি ডায়ালেটার দিয়ে যাওয়া যায়, ফ্র্যাঙ্ক ডায়ালেটার, সাইকেল থাকবে, সিটটা থাকবে না, শুধু ডায়ালেটার থাকবে ওর সঙ্গে ফিক্স দিলে করলেই আস্তে আস্তে ভেজানা তৈরি হবে। ইভিন আফটার কয়টাস, মানে ম্যারেজের পরে অনেক ভেজানা নর্মালি তৈরি হয়ে যায়, অথবা এমনি ডায়ালেটার দিয়ে করা যেতে পারে। সার্জিক্যাল অনেক রকম মেথড আছে, ডিফারেন্ট ভ্যারাইটিস অফ দ্য সার্জিক্যাল মেথড। ডিফারেন্ট ভ্যারাইটিস অফ দ্য সার্জিক্যাল মেথড, ইভিন ল্যাপারোস্কোপি মেথডও। মেন প্রবলেম হচ্ছে ভ্যাজানোপ্লাস্টি করতে গেলে, আনটিল অ্যান্ড আনলেস দ্য গার্ল ম্যারিড, তাহলে হয়ে যাবে আবার মাস্টারবেশন হয়ে যাবে, ফাইব্রোসিস হয়ে যাবে। সেই জন্য ইট ইজ বেটার টু ডু কাউন্সেল করে, ওর যে বয়ফ্রেন্ডের সাথেও যাই হোক, কথা বলে, হাজব্যান্ড যদি বিয়ে হয়ে গেলে তো কথা নেই আর কিছু, কারণ রেগুলার কয়টাস না করলে ওটা আবার হয়ে যাবে। এই যে ভ্যাজানোপ্লাস্টি, এইটা আমি একটা লাস্ট দেখাচ্ছি, যে আমার স্যার করতেন, এবং আমি পরে অনেকগুলো কেস, যে একটা মোল্ড দিয়ে অ্যামনিওটিক মেমব্রেন দিয়ে ভ্যাজানোর, এই দেখেছি, এটা হচ্ছে যে এইটা হচ্ছে যে তোর ব্লাইন্ড ভ্যাজানা, এই পেশেন্টের। এই যে এই ব্লাইন্ড ভ্যাজানাটা, এখানে একটা ইনসিশন দেওয়া হলো, ইনসিশন দিয়ে ফিঙ্গার দিয়ে ডিসেকশন করা হলো, ফিঙ্গার দিয়ে ডিসেকশন। এই ডিসেকশনটা দেখে মনে হয় খুব সহজ, কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট। সামনে কি আছে? ব্লাডার ইনজুরি, পেছনে কি আছে? রেকটাম। ও তো জায়গা থাকে না, ওখানে ডিসেস করতে হলে রেকটাল ইঞ্জুরি হতে পারে, ইউরোতে হয়, এই জন্য খুব মেটিকুলাসলি করতে হয়, আর মাঝে একটা র্যাফি থাকে। এই যে এটা মানে দেখে মনে হয় কি ব্যাপারটা অপারেশন, যারা
এক্সপার্ট তাদের কাছে দেখে লোকে দেখবে হ্যাঁ দারুণ অপারেশন, তো খুব সহজ অপারেশন, দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ইঞ্জুরি। হ্যাঁ, এই যে এটা এই মোলটা দেওয়া হয়। হ্যাঁ, ও এটা এই দেখ, আমি এটা ভিডিও করা আছে, এটা অনেকদিন আগেকারের ভিডিও। এই যে বানাচ্ছি, একটা মোল্ড বানাচ্ছি এমব্রয়ডারি মেমব্রেন দিয়ে। সাউন্ডটা একটু হবে না রে প্রীতি? সাউন্ড হচ্ছে? এই দেখ, ওইটা বানিয়ে ফেলেছি, বানিয়ে ফেলে এটাকে দিয়ে দিলাম, মোল্ডটা দিয়ে। এর ইউটাস নেই, কিন্তু এটা 6-7 দিন বাদে বের করলে ভ্যাজানাটা তৈরি হয়ে থাকবে। হ্যাঁ, ওটাকে বের করে 6-7 দিন বাদে মোলটা দিয়ে দিলাম, ফিক্স করে দিলাম। ফিক্স করে 1 সপ্তাহ বাদে ওটাকে 5 থেকে 7 দিন বাদে ওটাকে রিমুভ করে দেবো, দিলে ভ্যাজানাটা তৈরি হয়ে থাকবে। ওই যে অ্যামনিওটিক মেমব্রেনটা আছে ওর ভেতরে এপিলাইজেশন হয়ে যাবে, প্রোভাইডেড দেয়ার ইজ নো ইনফেকশন। যে ভেরি গুড অবস্থা আফটার অপারেশনের পরে এটা। হ্যাঁ, ভ্যাজানোপ্লাস্টি। এই যে মোলটাকে তখন এর রেখে দিয়েছি। এবার নর্মালি যদি ও ম্যারেড ঘরে, অনেক পেশেন্টকে ওইভাবেই করে যে ওকে ইয়ে করতে হবে। মানে তুই যদি মানে সত্যিকারের পেশেন্টের যদি এগুলো তোকে আমাদেরকে প্রত্যেককে দায়িত্ব নিতে হবে। দায়িত্ব নিতে হবে মানে কি, এই পেশেন্ট আমার কাছে প্রচুর আসে, তো প্রচুর নয় মানে ইনসিডেন্সটা কম, মানে অনেক পেশেন্টই আছে আমার কাছে, প্রচুর সিরিজ আছে। তো এদেরকে তোকে দায়িত্ব নিতে হবে, একে বলতে হবে ভ্যাজানোপ্লাস্টি কাউন্সিল করতে হবে যে ভ্যাজানোপ্লাস্টি করে কয়টা সেকেন্ড প্রবলেম নেই। আর তোমরা বায়োলজিক্যাল মাদার হতে পারে যদি সারোগেসি করো, সারোগেসি করে বায়োলজিক্যাল মাদার, সেটাও তোকে উইল হ্যাভ টু অ্যারেঞ্জ। যে চলে যাও ওখানে না, তুমি অ্যারেঞ্জ করবে যেই হবে। এখন তো IVF ART অনেক কম পয়সা হয়ে গেছে, অনেক সারোগেসির রুলটা খুব কড়া হয়ে গেছে, সারোগেসির রুলটা খুব কড়া হয়ে গেছে, রিলেটিভ ছাড়া দিতে পারবে না।